लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल के अज लाइव क्लास लिए जुड़े फेसबुक से जुड़े सारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। असी काफ़ी समय तो सोच रहे सी कि यूट्यूब ते करिए कि असी इत्थे फेसबुक ते करिए। असी नवे दर्शकों लिए नवे जो बच्चे ने उन्होंने लिए क्योंकि कन्वीनियंट हो जाता, कई बार फेसबुक बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस करके असी यूट्यूब ते करने की बजाय इस बार असी फेसबुक ते कर रहे हैं। तो फेसबुक तो फिर असी दोबारा यूट्यूब ते भी जावांगे। इस गल तो अगे करते हुए फिर असी गल करते हैं भी अज असी करना की है। साडे कोल जो सिलेबस की तैयारी की गल है, क्योंकि यह जो पेपर है तुहाडा यह 11 मई को पेपर है, उस 11 मई के पेपर की तैयारी असी 2 दिन की रिविजन रखी, एक अज 5 मई और एक कल 6 मई की रखी है। 7 मई को नहीं कराएं क्योंकि 7 मई तुसी अपनी स्टडी कर सकते हो। इस जो 5 मई और 6 मई के जो साडी रिविजन क्लास है जिहड़ी 5 बजे तो लैके तकरीबन 6 बजे तक चलेगी, घंटे की क्लास होएगी। इस विच असी सारे चैप्टर्स की रिविजन करांगे, दोनों दिन लावांगे और इस विच असी इस तो बाद एक सुपर फास्ट रिविजन करांगे जिस विच असी सैंपल पेपर करावांगे। वो जो सैंपल पेपर ने बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि टर्म 1 विच जिस तरह असी तैयारी की तुसी साथ दिता सी और बच्चों के 40 चो 40 39 38 38 39 40 इत्थे तक नंबर आए सी और बड़ी वड्डी सफलता मिली सी क्योंकि बच्चा ने उस समय इस लाइव क्लासा यूट्यूब पर देखा, उसनों फॉलो किया और लिख के प्रैक्टिस की। मैं दोबारा दोहरा दिया भी जो भी असी रिविजन क्लास अज करन जा रहे हैं कल करांगे। इस तो अलावा जो सुपर फास्ट रिविजन करांगे आपां 8 और 9 मई को भी शाम के समय का टाइम दस देंगे। हो सकता है इसका टाइम सानू थोड़ा चेंज करना पे 8 मई का, क्योंकि इस दिन साडा कोई विशेष टास्क है, कोई काम है सानू खास, इस करके तकरीबन 6 बजे के करीब या इस दे बारे तुहानू जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस सुपर फास्ट रिविजन विच असी करांगे सैंपल पेपर्स और इस नाम मैं तुहानू कहना चाहना इस समय जो लाइव क्लास चल रही है उत्थे साडा टैलीग्राम का लिंक चल रहा है। उस टैलीग्राम के लिंक राਹੀਂ तुसी ज्वाइन करो साडा लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस ग्रुप ਨੂੰ। इसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ नोट्स मुहैया, नोट्स अवेलेबल करावांगे। इन्हां नोट्स के द्वारा तुसी अपनी तैयारी कर सकते हो। इस समय नोट्स तैयार ने और जो क्लास ओवर होएगी उस समय तक तुसी अपने जितने नोट्स ने वो इस ग्रुप विचों लै सकते हो। सो जिन्ने भी तुसी बच्चे जुड़े हो या जुड़ रहे हो जुड़ोगे इस तो बाद इस वीडियो के राਹੀਂ जरूर टैलीग्राम ਨੂੰ ज्वाइन कर लेना इस लिंक के जरिए, जिहड़ा लिंक तुहानू वीडियो के नाल इस समय लाइव के नाल चलता नजर आ रहा है। और हुण जो अज असीं गल करांगे उस विच असीं कार विहार दे पत्तर करांगे। इसलिए साडे कोल जो वीडियोज़ ने साडे चैनल ते LPO लर्न पंजाबी ऑफिशियल LPO 346 तो लैके 354 यह 9 वीडियोज़ ने। तुसीं इन्हां वीडियोज़ विचों जो तुहाडे मतलब दियां ने कार विहार दे पत्तर, वो सद्दा पत्तर भी ने, होर भी पत्तर ने, परंतु जो तुहाडे कार विहार दे यानी जो तुहाडे विहारक पत्तर ने उन्हां विचों तुसीं इस दी तैयारी करोगे। सब तो वड्डी प्रॉब्लम होएगी भी पता किस पासे लिखिए, लैफ्ट लिखिए, राइट लिखिए। जो यह वीडियो तुसीं देखोगे तो तुहाडी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इस करके इस समय मैं यह वाला काम नहीं करा रहा क्योंकि असी इन्हां 2 दिनों मैक्सिमम तैयारी करनी है। यह जो जितनी भी तैयारी है तुसी इस बारे जो क्लास तौर पर यह जड़ियाँ वीडियोज़ ने साडे लर्न पंजाबी इस चैनल तो लर्न पंजाबी ऑफिशियल तो LPO नंबर 346 तो 354 9 वीडियो देखो। पैरा रचना बारे मैं जो टैलीग्राम उत्थे तुहानू थोड़े से पैरे भेजांगा, ऐसे वर्गे होंदे ने पर वो 125 तो 150 शब्दां तक होंदे है। उन्हां बारे मैं तुहानू नोट्स भेजदा हुणी वो टैलीग्राम ते भेजांगा, उस विचों तैयारी करनी है। हुण संखेप रचना जो प्रेसीज है वो किस तरह करनी है ਉਹਦੇ बारे साडी एक वीडियो है, वो है LPO 411 LPO 411। जे मैं यह संखेप रचना हुणी करानी शुरू की तो जो पूरा समय अज का वो सारा संखेप रचना विच लंघ जाएगा। बहुत टैक्नीकल वीडियो है, टैक्नीकल इस करके क्योंकि जे इस तरह तुसीं सीखते हो तो तुहानू यह जो औखा काम है ना संखेप रचना वाला, ज़्यादातर अध्यापक, ज़्यादातर विद्यार्थी और ज़्यादातर जो एग्जामिनर ने वो यही देखते हैं कि बच्चे ने उससे दिते हुए पैरे नूं सेम टू सेम लिख दिता, ना वो शब्द गिने, ना उन्होंने टाइटल यानी सिरलेख दिता, बच्चे ने उस तरह लिख दिता। अध्यापक को मजबूरन नंबर देने पैंदे। परंतु
ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ LPO 411 ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 213 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ LPO 216 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ LPO 181 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 181 LPO ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ LPO 177 ਔਰ 178, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਔਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ 2 ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ CBSE ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਚਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ 18 ਨੰਬਰ ਨੇ। 18 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਆਣਗੇ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ 12 ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਹੈ 125 ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਚੋਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਯਾਨੀ 125 ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ 13-14 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 15-16-17 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਐਸੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਸਾਡੀ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਯਾਨੀ ਸਿਰਲੇਖ। ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਯਾਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਯਾਨੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਨੰਬਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਯਾਨੀ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ। ਜੇ 100 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 33, 34 ਜਾਂ 35, 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। 20 ਤੋਂ 25 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। CBSE ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵਾਰ ਲਿਖੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਏ, 3 ਵਾਰ ਲਿਖੀਏ, 4 ਵਾਰ ਲਿਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਯਾਨੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ 3 ਤੋਂ 4 5 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਠ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ 3-3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚॉइस है हो सकता है 3 क्वेश्चन हो सकते 4 क्वेश्चन ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ 2 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਲਈ LPO 411 ਦੇਖਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ MCQ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ MCQ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ SP ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ। ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 40 ਨੰਬਰ 40 ਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ MCQ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। MCQ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ CBSE ਨੇ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। MCQ ਤਾਂ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ MCQ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਿੰਟ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵਤਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ MCQ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸੁਗਾਤ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਗੀਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਲਿਖੋਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜੋ ਰਚਨਾ ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ। ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਂਦੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੋ ਲੜੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੋ ਲੜੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲੇ 'ਚ ਸਤਕਾਰ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਲੂਕ ਮੁਲਾਇਮ ਨਰਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਹਾਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਰੰਤੂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦਾ, ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਹੈ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਨੇ। ਤੇ 13ਵਾਂ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰੇਗੀ? ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਰੂ, ਠਾਠਾ ਮਾਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਠਾਠਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰਨਾ। 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੋਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਗੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦਾ। ਗੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦਾਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਖਿਆ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਲ ਸੀ ਸਹਾਰ ਦੀ। ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲ ਪਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਜਦ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੈਣ ਆਏ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਘੋੜੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਘੋੜੀ ਵੇਖੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦੀ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਾਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ, ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਲਹੂ। ਲਹੂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਲਹੂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ? ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋਧੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹ 1705 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 22, 23, 24, 25, 26 ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੁੱਬਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਘੋੜੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਗੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 25ਵਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਲਵਲੇ ਯਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕੀ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਕੀ ਤੇਜ਼, ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ? ਨਹੀਂ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ। ਗੋਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੋੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਏ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਦੱਸਦਾ ਕਵੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਆਣਗੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਮੁਸਕਾਣਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਣਗੇ ਔਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਯਾਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਕਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ। ਪੌੜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਘੋੜੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਖੂਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। 11 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਘੋੜੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੀ। ਐਸੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਪੋਤਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਮਿਕ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਔਰ ਏਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, यानी वो माँ और पुत है, रात सुलगदा सुंजा पाला मैं मेरी माँ दीप भी होने, यानी उस घर विच उन्होंने ठंड लगती है, उस घर विच रोशनी लिए दीवे का इंतजाम नहीं है, ज्यों नेरे दी झुंब मार के दो बूटे कुमलाए सुते। भी इन्ने ठंड के मारे ने, गरीबी के मारे ने, भुख के मारे ने, एक दूजे नाल चिंबड़ के दोनों माँ पुत सौंदे ने। उन्हां दी मेहनत मुशक्कत वाली बड़ी औखी जिंदगी बीत रही है और माँ और बच्चा दोनों वड्डे होने की कल्पना कर रहे हैं तां जो बचपन उन्हां दा चंगा बीत जावे। जोगिंदर सिंह ग्रेवाल, थैंक यू बेटा। मार्टिन गैरिक्स, यह बच्चा ध्यान नाल देख रहा है। सोनी शर्मा, यह सारे बच्चे वॉच कर रहे हैं। गुरप्रीत कौर कलसी, थैंक यू, यह भी देख रहे हैं। लो जी असीं हुण अगे गल करते हैं मेरा बचपन। हरभजन सिंह देखी है, हरभजन सिंह का जन्म 1920 विच होया। कित्थे होया? लमडिंग असाम विच होया। कित्थे? यानी प्रोफैशन यानी काम काज वजों अध्यापक सी।
मेरा बचपन किस कवि दी है और यह कविता केड़ी है। यह दोनों अगे पिछे प्रश्न आने ही आने। मेरा बचपन कविता डॉक्टर हरभजन सिंह दी है और डॉक्टर हरभजन सिंह की कविता केड़ी है, मेरा बचपन। देहांत कदों होया, यह सारियां जिहड़ियां यह जो सारियां गल्लां ने ना, यह सारियां गल्लां तुहाडे पेज नंबर 197 ते दित्तियां होईयां ने। इस करके उत्थों तैयारी करनी है। और जो मैं अज सारे नोट्स भेजांगा, तुसीं इस जो तैयारी करनी है। किस दा बचपन अजे आया नहीं, कवि दे पुत्र दा नहीं आया, कवि दी बेटी दा नहीं आया, मैं पात्र दे बच्चों दा नहीं आया, या कविता विचले मैं पात्र दा नहीं आया। हुण मैं पात्र किस नूं कहंदे, इसनूं ध्यान नाल सुनो। हुण मैं पात्र दा मतलब नरेटर, भी जदों किसी कहानी विच किसी कविता विच जो बोलण वाला लेखा वो फस्ट परसन के तौर पर बोलता। जिदा इत्थे एक जो छोटा बच्चा है वो अपने वालों अपनी माँ को संबोधन करता, सारी स्थिति को संबोधन करता हुआ बोलता मैं करके। उसनों असीं यह नहीं कह सकते भी लेखक बोल रहा है, कवि बोल रहा है। असीं कहना मैं पात्र नहीं, नरेटर बोल रहा है। इत्थे इहदा मतलब है मैं पात्र। इस करके मैं पात्र का मतलब इस विच जो बोल रहा है वो बच्चा भी हो सकता है, कवि या लेखक भी हो सकता है, या इस तो अलावा किसी कोई काल्पनिक पात्र भी हो सकता है जिहड़ा इसकी कल्पना कर रहा होगा। 9वां प्रश्न, मेरा बचपन कविता विचले मैं पात्रे ने नरेटर दियां बचपन दियां खुशियां क्यों खोईयां गईयां? माँ के देहांत कारण, पिता के लंबे समय लिए बीमार हो गया सी, माँ बीमार हो गई सी, या पिता का देहांत हो गया। सानू यह पता है भी कविता विच पिता का देहांत हो गया सी, इस गल करके उसदियां खुशियां खोईयां गईयां। मेरा बचपन कविता किस दे बरान बुल्लां दा जिक्र है। बरान कहते हैं बंजर, जिस जमीन उत्ते फसल नहीं उगती उसनूं बरान कहते हैं, क्योंकि माँ के बुल्लां उत्ते खुशी की फसल उगनी बंद हो गई। इस करके उस माँ के बुल्लां नूं बरान यानी जिहड़ा बंजर किया गया, क्योंकि पति की मौत बाजो जो बिल्कुल इनसिक्योर माहौल है समाज का, उस एकदम उदास है, वो माँ के बरान बुल्लां का जिक्र है। 11वां प्रश्न है, मेरा बचपन कविता माँ के बुल्लां ते किस कारण कदे मुस्कुराहट नहीं पैदा हुई? इत्थे पति के देहांत कारण। फिर यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां और 12वां कि माँ दियाँ अखां भरियां भरियां क्यों ने? क्योंकि सारी जिंदगी अपने पति के देहांत तो बाद दुखों में रही। इत्थे दूसरा ऑप्शन है पति के देहांत के दुख कारण। जो किते बहुत प्यार होंदा है, प्यार विछड़ जाता है, उस प्यार के विछोड़े करके जीवन बड़े कष्टां विच बीतदा है। फिर उस सुखां दी उस प्यार की याद आती है, उस प्यार नूं याद करके वो जो माँ है ना अपने पति नूं याद करके अखां भरियां रखती है, उसकी याद आती है उसनूं। 13वां प्रश्न है कि किस दियां अखां नीवियां रहिंदियां ने? मैं पात्र दी विधवा माँ दियां। क्यों? क्योंकि जो दुनिया है ना वो उस दे माँ की सुंदरता के उत्ते मैली नज़र रखते हैं। इस करके जिहड़ी माँ है ना उसदियां अखां जमाने तो बचन लई नीवियां नीवियां रहिंदियां ने। ठंडी रात विच, यह 14वां प्रश्न है 14th है, माँ ते पुत्र किहड़ी झुंब मार के सुते ने? असीं इत्थे लिखांगे ज्यों नेरे दी झुंब मार के दो बूटे कुमलाए सुते। झुंब का मतलब है जो असी सर्दियों में शाल या खेसी लैके झपट्टा जहा मार के अपने आले दुआले लपेटना उसनूं झुंब कहते हैं। नहीं उस दे लपेटन नूं झुंब कहते हैं। जो माँ तो बच्चा है वो नेरे की झुंब मार गई तो दो बूटे सुते होंगे है। इस तरह इत्थे लिखिया भी किहड़ी झुंब मार के? हनेरी की झुंब मार के। 15वां प्रश्न है, दो कुमलाए हुए बूटे कौन ने जो नेरे भी सुते पे ने? मैं पात्र और उसकी माँ विधवा माँ। 16वां प्रश्न है, मेरा बचपन कविता च मैं पात्र अपने वेड़े किस दे मरण की गल करता है? उन्होंने वेड़े पिता नहीं मरिया। इत्थे लिखा है साडे वेड़े मरी कहानी, एक सी राजा एक सी राणी। भी एक राजा सी पिता, राणी सी माँ, बड़ी खुशियां सी। पर वो खुशियां भरे वेड़े में जो पिता मर गया वो कहानी भी मर गई। वो राजे राणी के सुखों वाली उसके प्यार भरी कहानी भी मर गई। इस करके इत्थे लिखा है भी वो वेड़े में वो कहानी मर गई, कहानी के मरण की गल की है। मेरा बचपन कविता में माँ अपने पुत्र नूं अपने दुख दर्दा की आखदी है? अपने दुख दर्दा हाणी आखदी है। इत्थे लिखा है कदे कदी मेरी माँ आखे वे मेरे दुख दर्द हाणी। दुख दर्द हाणी यानी मेरा बच्चा मेरी हिक नूं लग के सौ जा, जिस थां तेरा बाप सिधाया उस थावे कोई पाप न जा आवे। भी जिहड़ा तेरा पिता मर गया ना हुण उस दी थां ते कोई पाप नहीं आना चाहिए।
ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਸੌਣ ਨਚਿੰਤ ਨਿਕਰਮਣ ਮਾਵਾਂ। ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਥੇ 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 197 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਦੱਸੋ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਹਾਣੀ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਮਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਅਜੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਉਸ ਦੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਪਰਛਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਨ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ
ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਮਲਾਏ ਮੁਰਝਾਏ ਬੂਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਵੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਮਲਾਏ ਬੂਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਗਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਝੁੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਦ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਮਲਾਏ ਬੂਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां, 12वां और 13वां और 14वां तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लिखा है 12वें च, साडे वेड़े मरी कहानी, एक सी राजा एक सी रानी। इस वेड़े विच कहानी क्यों मर गई? क्योंकि जिहड़ी मां सी ना, जो किसी वेले खुशी का समा सी, पति जिंदा सी, उस खुशी भरे मां छोटे ਜਿਹੇ परिवार विच मां अपने बच्चे नूं राजे राणी दी कहानी सुणांदी सी। क्योंकि खुशियां वाले दिन सी, बच्चा भी सुन के खुश हुंदा सी। परंतु जदों पिता दी मौत हो गई, पत्नी विधवा हो गई, इकल्ली हो गई, बच्चा अनाथ हो गया, इकल्ला हो गया, गरीबी विच, दुख विच, इकल्लेपन विच डुब गया, तो जो सुखां भरी राजे राणी दी कहानी सी ਉਹ ਮਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, परवरिश करने वाला कोई नहीं है। इस करके मां नूं अपने छोटे जे पुत्र दा सहारा है और छोटे जे पुत्र नूं अपनी उस दुखां भरी हुई मां दा सहारा है। एक दूजे दे दुख दर्द दे हाणी ने ते उन्हां बच्चे दा बचपन गवाच गया है। विधवा मां अपने दुखां विच परेशान है। इस करके अपने दुखों नूं अपने बच्चे नाल साझा करती है। बच्चा अपने इकल्लेपन नूं अपने अपने बचपन दीआं खुशियां दे गवाच जाण नूं अपनी मां नाल साझा करदा है। इस करके मां ते पुत्र एक दूजे दे दुखां दे हाणी ने। मेरे बूटे गभरू हो जा, तेरी छावें मैं सो जावां। इसका मतलब की है भी विधवा मां इन्ने दुखा, इतने इकल्लेपन, इतनी गरीबी भी समा बतीत करती है कि वो चाहती है उसके गले लगा होया, उसकी गोदी पिया छोटा जिहा बच्चा, जिवें एक बूटा छेती छेती पानी दित्तियां वड्डा हो जाता है ना, इस तरह उसकी इतनी चंगी परवरिश करे, बहुत छेती छेती गभरू जवान हो जाए। फिर उसनों अपनी परवरिश दी, बच्चे दी दुख की चिंता ना रहे। फिर अपने बच्चे की छां विच अपना बाकी दा बच्चा जीवन बतीत कर सके और बच्चा अपनिया मां दियां जरूरतां नूं पूरा कर सके। हुण बच्चा वड्डा होकर अपनी मां की हिफाजत कर सके। जिस मां ने अपनी इज्जत नूं बचांदियां बचांदियां इस बच्चे की परवरिश की है, मेहनत मजदूरी की है। इस तरह 15वां प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट। कदे कदे बालां, बालां का मतलब है बच्चे, कदे कदे बालां दे कुछड़ सौण निचिंत निकरमण मावां। वैसे तो बच्चे बाल मां की कुछड़ बेफिक्र होकर सो जाते हैं, पर कई बार हालात इदां दे हो जाते हैं जदों अपने बच्चों की गोद विच मावां नूं बेफिक्र होकर सौण की इच्छा हो जाती है, क्योंकि वो निचिंत सोना चाहती है, क्योंकि वो अभागण है, निकरमण है। निकरमण कहते जिहड़ी माड़े कर्मां वाली होवे, यानी वो चाहती है अपने बच्चे की गोदी सौ जावे बेफिक्र होके, क्योंकि इत्थे जिहड़े बच्चे ने, पुत्र ने, वो अपनियां अभागियां मावां दा आसरा बनते हैं और मावां अपने बच्चों की गोदी, अपने बच्चों के आसरे विच बेफिक्र हो जांदियां ने। यानी एकदम बड़ी अजीब तरह की है जिहड़ी फीलिंग है। हुण 16वां प्रश्न तुसीं ते पढ़ सकते हो भी पुत्र अपनी मां का ओला किवें है, ਉਹਦਾ आसरा है।
ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਸ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਕਿਸ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਨ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ LPO 181 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ पेज नंबर 241 241 नंबर पेज ते कवि बारे लेखक बारे या कहानीकार बारे सारा जिक्र है। उस जो कुछ प्रश्न इत्थे ले गए ने। कहानी शुरू होंदी है 243 पेज तो। जन्म होया लेखक दा 1932 जिवें कि पेज नंबर 241 241 ते लिखिया है। कित्थे होया? खन्ने विच होया। अपना केड़ा किता नहीं अपनाया, वो अध्यापन भी सी, संपादना भी कीती, साहित्य रचना भी कीती, लिटरेचर भी लिखिया, पर वकालत नहीं की। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ो। केड़ा किता केड़ा प्रोफैशन नहीं अपनाया? नहीं अपनाया। अध्यापन भी किया, संपादना भी की अखबार विच, साहित्य रचना भी की, परंतु वकालत नहीं की। वकालत में अंडरलाइन करांगे। किहड़ी पुस्तक संग्रह ते कहानी संग्रह ते उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलिया? कुछ अणकिहावी। इत्थे किहड़ी कविता है, इत्थे किहड़ी कहानी है? माड़ा बंदा। माड़ा बंदा किहदी है? प्रेम प्रकाश दी। इको वर्गे क्वेश्चन है। मुख पात्र कौन है? इत्थे मुख पात्र है माड़ा बंदा, परंतु माड़ा बंदा इत्थे रिक्शे वाले नूं कहंदा है। इत्थे देखो ध्यान नाल, जदों असीं गल कीती सी LPO 181 विच, इत्थे दो माड़े बंदे ने। इत्थे दो माड़े बंदे ने। एक माड़ा बंदा रिक्शे वाला, क्योंकि वो देखने नूं गरीब है, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ 2-2 ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਨਰੇਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ, ਬੜਾ ਘਟੀਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਤਿਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। परंतु जो कहानी अगे चलती है पता लगता है भी 1 रुपये पिछे उन्हें गरीब बंदे नूं कष्ट दिता, जिहड़ा कि किन्नी देर तक बाहर धुप्पे खड़ा रहा। हुण असल विच वो खुद माड़े काम करता है, शराब पींदा है, यानी सॉरी सिगरट पींदा है, सिनेमे भी जाता है, परंतु एक गरीब बंद। और इस तो इलावा अपने साला जिहड़ा कि जंगलात विभाग विच कुछ चंगे पद ते लगा है, उस कोलों वो फ्री विच फर्नीचर मंगाना चाहता है, चिट्ठी लिख रहा है। इसदा मतलब भी वो करप्ट बंदा है। पर 1 रुपये पिछे एक मेहनती बंदे दी, रिक्शे वाले दी मेहनत नहीं दिंदा। इस करके उसदे भाणे रिक्शे वाला माड़ा बंदा है, बेईमान बंदा है, कमीना बंदा है। पर असली जो कमीनगी है, जो बेईमानी है, वो नरेटर दी है, जिहड़ा कि इस कहानी विच बोलदा है। इत्थे 2 पद्धरां ते कहानी चलदी है। माड़ा बंदा कौन है? कि रिक्शे वाला गरीब है इस करके माड़ा है, या जिहदे दिल च बेईमानी है, जो नरेटर बोल रहा है वो बेईमान, वो माड़ा बंदा है। इस कहानी का तुसी जिहड़ा ना वो ध्यान नाल करना, इसनूं अपने तरीके नाल तुसी पढ़ लेना। इस LPO 181 ते तुसी इसदा अध्ययन जरूर करना। इत्थे असीं गल कर रहे हां प्रेम प्रकाश लेखक है, रिक्शे वाला माड़ा बंदा है। 8वां प्रश्न है इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? रिक्शे वाला मुख्य पात्र है। 9वां प्रश्न है भी कौन माड़ा बंदा कहानी का पात्र नहीं है? रिक्शे वाला भी हैगा, लेखक की पत्नी भी है, रिक्शे वाला भी है, और जीते का बापू नहीं है, जीतो का बापू नहीं है, इस करके यह नहीं है। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है। लेखक की पत्नी ने रसोई विचों निकल के किसनों 2 बार देखा? रिक्शे वाले नूं। लेखक की लिखण का यतन कर रहा सी, मेज कुर्सी ते बैठा। चिट्ठी किसनों लिख रहा सी? अपनी भूआ के पुत्र नूं। इत्थे साला नहीं है, भूआ का पुत्र है। कित्थे लगा है? वो जंगलात विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच लगा होया है।
ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਗੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 243 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ पेज नंबर 243 ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਂਝੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਖ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 16। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਫੜਾਏ? 2 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? 3 ਰੁਪਏ। 2.5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈੜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਬੀ ਪਿੱਠ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੈੜੀ ਜੀ ਬੁਰਸ਼ਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਛੇ ਦੋ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਵਟ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 24ਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, 2-3 ਵਾਰ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਏਕਤਾ ਹੈ? ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਮੈਲੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। यानी इसका विषय वस्तु की है, इसका थीम की है, इसका सेंट्रल आइडिया की है, इसकी समस्या की है। सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है सेम होएगा भी किसी भी मसले नूं प्यार ते सूझ-बूझ नाल हल करना चाहिए है। गरीबां दे यानी योग पैसे नूं देने चाहिए है। रिक्शे वाला वगा के पैसे ना मारदा, जिद ना करदा, तर्क नाल चंगियाई नाल वाधू पैसे की मांग करदा, वाधू मिल जाते। पर लेखक नूं भी सूझ-बूझ करनी चाहिए सी। किसी नूं शक्ल तो कपड़ियां तो देख के चंगे जां माड़े की कल्पना करना माड़ी गल है। आप भावें वो किन्ने भी माड़ियां गल्लां करदा है, पर गरीबे दे सताए हुए रिक्शे वाले नूं वो माड़ा बेईमान बंदा कहंदा है। बाकी प्रश्न तुसीं स्क्रीन ते नोट कर सकते हो। इस स्क्रीन स्लो चलाओ, इसनूं स्टॉप कर लो तो इस तरह तुसीं इन्हां प्रश्नों नूं ध्यान नाल देखो। इस तो अगे चलते हैं आपां। ये सारे प्रश्न तुसीं देख लेना। इत्थे यह भी 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां प्रश्न है, यह भी ध्यान नाल करन वाले है। 15वां क्वेश्चन है भी लेखक की पत्नी रिक्शे वाले किवें समझौते का राह लभ रही सी। वो चाहती सी कि उसनूं उसदे बनदे पैसे दिते जाण, एक कप चाह पिया सकती है, डोलनी भी पै सकती चाहे, इस करके चाह उन्होंने पिला दी। उस समझौते का राह लभ रही है। कहना उसके चले जान तो जेकर रिक्शे वाला आ जाए तो चुप करके 3 रुपए दे देंगी। ठीक है। ये जिहड़ियां सारियां गल्लां ने असी अपने नोट्स विचों करांगे। हुण मेरी बेनती है कि आप जी
ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, YouTube ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਸਮੇਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।